말씀 나누도록 하겠습니다. 마가복음 4장 35절에서 41절 길지 않기 때문에 제가 천천히 읽어드릴게요. 우리가 불렀던 그 찬양고하고도 연결되어 있는 그런 배경이 있습니다. 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 곧물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시니까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이시기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 아멘. 마가복음 말씀 읽어드렸는데 1986년에 굉장히 흥미로운 발견이 있었어요. In 1986, there was a big and interesting discovery in Jerusalem, in the Lake of Galilee. Because a couple of years there's no rain, a drought, severe drought, make them drop down the water level. At that time, Luffen brothers, the name, two brothers just walked down to the bottom of the lake. They want to find something because they have a story. They had a story 2,000 years ago. As we know, Roman soldiers attacked whole Jewish people. So Jewish army ran away from the land. They bring boats and just enter the lake for escaping. But Roman army also made raft or 뗏목 같은 거 있죠, raft, and then following them, finally they defeat whole the Jewish armies. So after that, some drought, the level of sea or lake is lower down. They found some coins, Roman coins, 2,000 years ago, and some valuable thing. So two brothers tried to find out something. At the bottom, they saw something special one. Looks like boat. So they let them, the archaeologists, and they came down and tried to study that one. And finally, that shape. The January, the brothers found it, and February 16th, the archaeologists digging out everything. 2,000 years during that time, the boat just underground. And finally, 1986, they found out and tried to how long the boat under the ground. They found some clay and coins and many things. They tried to find out the year of the boat. Finally, their conclusion, the boat 2,000 years ago was using for the Jewish people, the fishermen, the Lake of Galilee. And maximum 15 people get on the boat, and 8.2 meter long and 3.4 meter wide. So it's not that big boat, but they found it. Now we visit some caves. Name is like this. Okay, Ginosaur. I don't know where it is, but nearby that lake. They call the boat Jesus boat. 이게 예수님이 타신 보트는 아니에요. 근데 예수님 시대 때 2000년 전에 사용됐던 베드로가 사용했을 만한 보트고 안드레가 사용했을 만한 보트고 2000년 전에 썼던 거기 때문에 이름을 그냥 별명을 지저스 보트라고 붙여놨어요. 그러면 관광객들이 많이 오죠. 혹시나 해서 지저스 보트라는 게 그때부터 이제 유명해졌는데 오늘 이제 그거랑 관련된 이야기를 좀 하려고 그래요. 여러분들 가시면 2000년 만에 발견된 거니까 엄청나게 그 성경에 대한 이야기, 오늘 저희들이 방금 읽었던 마가복음의 이야기하고도 연결돼 있어요. Couple of weeks ago, I just taught the Bible in art. So I just let them see many different paintings. The first class, I introduced Rembrandt, who is Dutch painter. He painted a lot, but
one of his painting. His background is Mark chapter 4 and Matthew and Luke. This one, the storm on the Sea of Galilee. 이 보셨죠? 기억나시죠? 여기 보면 굉장히 역동적인 그런 그림이 있는데 그래서 원 보트가 있고 그 안에 여러 사람이 타고 있어요. 제자들이 막 타고 있어서 제자들이 있는 걸 보여주면서 제가 이제 그때 렘브란트 이야기를 좀 하고 여러분들한테 이 마가복음 이야기를 했는데 아마 렘브란트가 저 그림을 그리기 위해서 마가복음을 몇십 번 읽었을 것 같아요. I think and I believe if Rembrandt want to draw that painting, he need to read so many times about these passages to paint that on. So there is some people voting and some people trying to getting out from that boat and just gave up someone. And at the behind, some people group just discuss something. So this is background of this passage. 오늘은 이제 이 그림 머릿속에 두시고 여러분들이 저랑 같이 한 배를 타야 되는데 다른 배 타시면 안 되고 한 배 타고 한번 이야기 속으로 들어가 보죠. 제 제목은 Great Fear라고 해놨어요. Verse 41에 있어요. 패시지 보면 맨 마지막에 Great Fear라고 돼 있는 게 있어서 제가 거기서 제목을 따왔는데 보시면 시작할 때 그날 저물 때라고 돼 있잖아요. 이게 그냥 더데이도 아니고 그날이라고 돼 있으면 이날은 굉장히 중요한 날인 거죠. 저희가 마가복음을 살펴봤지만 그날은 우리가 지난주에 살펴본 것처럼 예수님의 가족들이 예수님을 찾아온 날이에요. 귀신 들렸다는 소문을 듣고 그래서 베드로의 집에서 예수님을 찾으러 왔는데 문전박대 당하죠. 예수님이 나가보지도 않고 뭐 여기 있는 사람들이 내 가족이고 뉴 데피니션을 했어요. 새로운 가족이 뭔지 지난주에 저희 다뤘던 부분들이고 그래서 예수님이 그날 그 가르침을 하고 있는데 사람들이 너무 많아요. 그래서 사람들이 많을 때는 야외 집회를 해야죠. 밖으로 나가요. 집 밖으로 나가면 갈릴리 호수가 이렇게 펼쳐지고 있으니까 갈릴리 호수에서 배에 오르셔서 배가 이제 이 포디움 위에 대고 배가 이제 펄핏이 되는 거예요. 강당을 삼아서 사람들이 쭉 듣죠. 예수님이 이제 무대가 되는 거니까 여기서 말씀하시고 사람들이 쭉 둘러서서 이제 종일 가르치신 이야기가 그날이에요. 그날 가르치신 내용은 마가복음 4장 1절부터 쭉 나와 있는데 그 내용은 너무나 유명한 비유의 가르침이에요. 씨 뿌리는 자의 비유, 뭐 그런 비유들. 하나님 나라의 비유가 34절까지 꽉 차 있어요. 예수님의 가르침을 하루 종일 했어요. 그러면 예수님 가족들하고 뭐 실기행위하고 나와서 하루 종일 가르치고 가르침이 끝났을 때 예수님이 제자들한테 하신 얘기가 저편으로 가자예요. 저편으로 가자는 얘기는 이게 다른 편으로 가자는 얘기거든요. 갈릴리 호수를 여러분들이 이렇게 보이시면 레이크 타워의 3분의 2 사이즈 정도 돼요. 그렇게 크지 않아요. 갈릴리 호수가 되게 잔잔한 호수가 되어 있는데 지금 가버나움에 계시기 때문에 저편이라는 이야기는 이방인들이 사는 거라사 지방이에요. 동쪽. 이쪽 밑에 그 쪽이 아니고 동편 쪽이면은 이방 지역으로 가는 걸 이야기하는 거예요. 저편이라는 의미는. 그럼 그 밤에 예수님이 제자들 보고 야 이제 이방인 쪽으로 가자. 저편으로 가자. 그러죠. 우리가 다음 주에는 이제 그 건너편 이야기를 또 읽을 수 있을 텐데 그 갈릴리 호수라고 저희들이 불리는 호수에서 예수님께서 제자들에게 말씀하시고 그럼 그 배는 당연히 이제 베드로가 사용하는 아까 보셨죠? 그 지저스 보트 뭐 그런 걸 탈 거고 13명이니까 예수님 포함 13명 충분히 탈 수 있는 그 배 타고 그대로 이동하는 거죠. 이동하는데 예수님께서 배 탄 그대로 가는 거예요. 이렇게 퍼레이드하는 것처럼 차에 타고 있는데 연설하고 나서 곧바로 그냥 이동. 베드로가 이제 그 하겠죠. 배를 운전할 거고. 근데 보면 굉장히 디테일한 내용들이 들어 있어요. 다른 배들도 함께 따라왔다. 이게 마가복음에만 있고 마태복음이나 누가복음에 없어요. 그럼 마가복음에 다른 배가 따라왔으면 뭐 이게 특별한 미닝이 있어서 그 다음에 이 사람들이 뭘 했다 그런 것도 없어요. 그냥 다른 배들이 따라왔다 써 있어요. 그래서 학자들이 얘기할 때 이거 베드로가 이야기한 거 맞다. 베드로가 그날 밤에 있었던 이야기를 막 하다 보니까 우리 떠났는데 옆에 배들도 쫓아오고 있었어. 뭐 아주 생생하게 이야기하는 거죠 지금. 베드로의 기록을 마가가 기록해서 적었기 때문에 다른 복음서에는 다른 배들이 등장을 안 하기 때문에 엑스트라가 없기 때문에 빼버렸어요. 근데 마가복음에만 있어요. 그러니까 베드로가 자기 배에 태워서 예수님을 지금 이렇게 움직이고 있어요. 그 밤에.
우리가 아는 것처럼 밤에 움직이는 이유는 있죠. 근데 큰 광풍이 일었다고 읽어드린 것처럼 베드로는 전문 낚시꾼이에요. 전문 어부예요. 이미 어부로 평생 어부를 했던 사람이기 때문에 배 몰고 강 건너편 이게 5마일 정도밖에 안 떨어져 있어요. 거라사까지. 건너가는 건 아무 문제가 안 돼요. 그리고 갈릴리 이제 가보신 분도 계시지만 굉장히 잔잔해요. 그거 일도 아니죠. 예수님 모시고 가는 건. 물결이 배에 부딪혀 들어와. 이게 저희들이 읽을 때 큰 광풍이 일어났다 되어 있는데 이 광풍은 주로 낮에 일어나요. 밤에는 일어나지 않아요. 그러니까 밤에 낚시하잖아요, 주로. 베드로도 보면 밤새 낚시했다고 되어 있잖아요. 이게 이제 이 사람들의 씨레벨하고 엘리베이션을 이렇게 보여드리는 건데 갈릴리보다 사해가 한 200m 더 마이너스 있어요. 마이너스 350에서 400. 갈릴리 호수는 마이너스 150에서 200. 갈릴리 자체도 해수면 아래 있어요. 근데 갈릴리 북쪽으로 있는 게 우리가 헐몬산이라고 그러죠. 마운틴 헐몬 사시는 분도 계신데 헐몬산은 이게 굉장히 높아요. 거의 한 1800 넘기 때문에 거기서 2000m 밑으로 갈릴리로 갑자기 낮에 기온이 올라가면 이 기온이 변하면서 밑으로 쭉 타고 내려오면 갈릴리 호수가 갑자기 낮에 온도 차이 때문에 광풍이 일어날 가능성이 커요. 가끔씩 그래요. 그렇기 때문에 어부들은 낮에는 이런 바람이 있으면 어업 잘 안 하죠. 밤에는 이럴 일이 없어요. 왜냐하면 대기가 뜨거워질 일이 없으니까. 밤에는 항상 잔잔해요. 갈릴리 여러분들이 혹시 기회 가다 가보시면 진짜 잔잔해요. 레이크타워보다 더 잔잔해요. 베드로는 걸 너무나 잘 알고 있죠. 밤이고 갈릴리 호수 5마일 가는 거는 뭐 일도 아니에요. 밤에 가는 건. 근데 한 가지 이상한 건 그냥 그 다음날 아침에 가도 되잖아요. 뭐 특별한 목적이 있으면 건너편이면 특별한 목적이 있는 것 같은데 근데 굳이 밤에 잔잔하니까 그럼 이제 밤새 가면 예수님이 아침에 일어나서 또 사역을 하시려나 보다 하고 갔을 텐데 그때 큰 광풍이 일은 거예요. 그러니까 제자들한테도 좀 당황했던 모습 같아요. 그 광풍이 뒤에 구절 보면 이렇게 돼 있어요. 예수님은 배 고물에서 고물은 배 뒤에요. 선 위에서 베개를 베고 주무시고 계셨다. 지저스부터를 발견했을 때 그 사람들이 이제 모래주머니들을 많이 발견했어요. 배 안에서. 이 모래주머니가 뭐 하는 거냐면 배 무게중심 잡는 거예요. 사람이 이쪽에 타고 있으면 모래 여기다 놓고 밸런스 맞추는 거. 그러니까 모래주머니가 이제 예수님 베개죠. 지금 필러라고 돼 있지만 실제로는 모래주머니 주무시는데 큰 광풍이 일었는데 잠을 잘 수 있을까? 모르겠어요. 저는 이제 배 타는 거 무서워하니까 아마 흔들면 탁 깼을 것 같은데 저 정도 풍랑이 일었으면 아무리 예수님이라도 주무시는 척 했겠죠. 제가 볼 땐 주무시는 척 했을 것 같아요. 주무시지는 않았을 것 같아요. 그렇게 배가 막 난리를 지금 그림에 본 것처럼 난리를 피고 있는데 그냥 눈 꼭 감고 애들이 뭐 하나 보자 뭐 그런 제자들이 어떻게 하나 보자 뭐 그런 마음으로 있었던 것 같아요. 세팅 자체는 이게 뭐 예수님이 그렇게 확 흔들리는데 그걸 안 깨실 것 같지는 않고 주무시더니 그 모습을 보고 제가 말씀드렸죠. 전문 제자들이에요. 어부로 잔뼈가 굵은 사람들인데 어부가 지금 목수한테 얘기하고 있어요. 어부가 목수한테 뭐라고 하냐면 제자들은 이 중에 전문 어부가 5명 이상이에요. 반 이상이 전문 어부인데 목수를 막 깨우면서 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하십니까? 이걸 여러분들 기도로 읽으시면 저는 읽을 때 기도로 안 읽고 불평으로 읽었어요. 우리는 항상 어려움이 닥치면 그때 하나님한테 이렇게 기도가 아니라 불평을 하죠. 왜 이 굳이 잔잔한 바다 내일 아침에 가도 되고 아니면 자다가 뭐 바다가 잔잔할 때 가면 되는데 굳이 이렇게 풍랑이 있는 바다에 예수님을 주무시고 우리를 돌보지도 않고 기도를 하기보다는 좀 불평하는 것처럼 들리죠. 실제로 불평인 것 같아요. 그러니까 제자들이 지금 자기들 힘으로 도저히 안 될 때 그러니까 어부 입장에서 우리가 죽게 됐다는 결론이 내린 거예요. 쉽게 말씀드리면 프로페셔널들인데 이거는 우리 힘으로 안 된다. 기브업해야 될 때가 된 거죠. 그제서야 하나님을 찾지만 그러면서 이제 반 이상은 불평. 이게 뭡니까? 우리가 예수님 명령 따라서 간 거죠. 그냥 우리 자기들이 간 것도 아니잖아요. 예수님이 가자고 그래서 가는 거잖아요. 지금 명령 따라서 순종했는데 이게 뭐 하자는 겁니까? 지금 이게
이 밤까지 하루 종일 우리도 고생했는데 예수님 쫓아다니면서 배 마련해, 예수님 가르침 옆에서 시중 들어. 근데 이 밤에 잠도 못 자고 예수님 주무시고 우리는 이 고생하고 있는데 잠만 자고 있으면 됩니까? 잠자는 것 같지도 않고 이렇게 눈 감고 있는 것 같고 불평이 나오죠. 우리가 아는 것처럼 빌립보서에 보면 바울이 저희들한테 이렇게 이야기해요. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 이게 잘 안 되는 게 우리예요. 평상시에는 잘 돼요. 평상시에는 뭐 기도원 가서 기도하고 막 그럴 때는 대부분 힘들 때예요. 빌립보서 읽으시면 이게 조건이 뭐가 되어 있냐면 아무것도 염려하지 말고, 그 이야기는 염려할 게 엄청 많다는 얘기예요. 염려할 게 없으면 그 앞에 토를 안 달았겠죠. 그냥 하나님께 기도해라. 근데 염려할 게 많기 때문에 바울도 크리스찬의 그 성숙한 삶이라는 게 예수님이 배에 타고 있지만 그럼에도 불구하고 끊임없이 흔들린다. 염려할 것이 사라지는 게 아니라 염려가 더 크게 올 수도 있다. 큰 광풍처럼. 그때 어떻게 할 거냐? 불평할 거냐? 바울은 구할 것을 기도와 간구로, 감사함으로. 지금 제자들은 아직 초짜예요. 아직 예수님을 따라가는 지 얼마 안 됐어요. 그래서 잘 모르기 때문에 예수님이 다 받아주셨을 거예요. 바울이 지금 빌립보를 쓰면서 우리한테 이야기하는 건 좀 성숙한 단계에 이르렀으면 염려 대신 기도로. 그 얘기는 염려할 일은 계속 생긴다예요. 아주 큰 풍랑이니까. 예수님께서 일어나셨어요. 제자들 질문한 거에 대해서 꾸짖으세요? 안 하세요. 제자들 상황을 아시거든요. 이거는 죽게 된 거 뻔히 아시니까. 뒤집어지면 죽으니까. 제자들한테 뭐라고 안 하세요. 제일 먼저 뭐라고 하시냐면 바람한테 뭐라고 하세요. 바람을 꾸짖었다고 되어 있어요. 바다한테 딱 두 마디 하세요. 잠잠해라, 고요해라. 여기 영어로 보면 peace, 비슷해요. 마가복음을 읽으시면서 이거는 두 번째 나온 장면이에요. 예수님께서 맨 처음에 귀신이 등장했을 때 하셨던 말씀하고 똑같아요. 그때 잠잠해라, 조용해라. 예수님께서 지금 이 똑같은 말씀을 하세요. 귀신 들린 사람한테 꾸짖어 이르시되, 지금 바다와 바람을 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 조용해라. 예수님께서 지금 보트에 타고 있어도 사탄의 세력은, 마귀의 세력은 끊임없이 더 심하게 계속 괴롭힐 거예요. 그걸 알거든요, 예수님께서. 그러니까 제자들을 지금 그 트레이닝 시키는 거죠. 뭐라고 말씀드렸어요? 오늘 오전에 가족들이 찾아왔고 배 타기 전까지 제자들한테 하나님 나라의 비유를 설명했어요. 여기 길가밭도 있고 여기 뭐 가시밭도 있고 옥토도 있고 있는데 제자들 다 들었죠. 바로 옆에서 저자 직강을 들었는데 나는 길가밭은 아니야. 그래도 우리가 예수님 제자니까 우리 옥토일 거야. 옥토인데 그날 밤에는 이제 이게 가시밭 되는 거죠. 막 불평이 생기고 막 그러는 게 옥토는 아닌 거야 아직. 그러니까 제자들이 예수님한테 배운 거, 이 씨가 그 사람들한테 심기긴 했지만 씨가 없는 건 아니니까. 근데 염려와 돌과 가시밭이 생기니까 이거를 헤어나오지를 못해요. 예수님께서 그 세팅에서 지금 제자들한테 보여주시는 거거든요. 잠잠해라. 바다를 먼저 잠잠케 하세요. 환경을 바꿔놓으신 다음에 그 다음에 제자들한테 뭐라고 하세요. 환경부터 고쳐놓고 더 이상 무서워하지 않게 그래놓고 두 번째로는 제자들을 향해서 이제 말씀하시죠. 왜 이렇게 무서워하냐? 배 안에 내가 없는 것도 아니고 지금까지 가르침을 받았고 지금까지 기적도 수많이 받고, 근데 지금까지 제자들이 보지 못한 기적이 뭐냐면 귀신이 쫓아내고 병을 치유하는 예수님은 봤지 자연을 다스리시는 예수님을 본 적이 없어요. 처음이에요 지금. 이거 놀란 거죠. 그래서 어찌 믿음이 없느냐라고 제자들한테 대놓고 뭐라고 하시죠. 근데 그 다음에 뭐라고 하시냐면 그 다음 구절이 뭐라고 되어 있냐면 그들이 심히 두려워. 아까 40절에 보셨죠? 무서워하느냐, 두려워하는 거거든요. 근데 여기 사용된 헬라어랑 우리 41절에 사용된 심히 두려워에 사용된 헬라어가 달라요. 심히 두려워, 제가 오늘 큰 두려움이라고 했잖아요. 40절에 있는 두려움은 무서워서 떠는 거예요. 정말 무서워서. 근데 41절에 있는 이 두려움은
마가 저자가 뭔가 다른 걸 표현하고 싶어서 단어를 바꿔버렸어요. 헬라 단어를. 포보스라고 이게 굉장히 그 무서운 건 무서운 건데 좀 다른 종류의 무서움이에요. 언제 이런 무서움을 느끼냐면 구약을 읽다 보면 하나님의 백성들이 이제 그 시편에 보면 주님께서 바다의 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하십니다. 우리가 마치 시편 저자가 마가복음에 미래에 일어날 일을 예견하는 것처럼 해요. 하나님이 하시는 일이에요. 하나님이 바다의 파도를 다스리시고 파도가 일어날 때 잔잔하게 하신다. 하나님이 하시는 일이에요. 출애굽기에 보면 이스라엘 백성들이 출애굽을 했을 때 이스라엘이 여호와께서 애굽 사람들에게 행하신 그 큰 력을 보았으므로 백성이 여호와를 두려워하며, 이때 쓰는 단어예요. 뭐 겁나는 게 아니라 하나님의 임재 앞에 섰을 때 느끼는 경외심, 두려움. 마가가 지금 가져다 쓴 단어는 예수님이 바다를 잔잔케 하신 걸 보고 제자들이 놀랬어요. 바다가 잔잔해지는 걸 보고 놀랬지만 그걸 잔잔케 하시는 분이 바로 옆에 있는 걸 보고 더 놀랬어요. 더 놀랬다는 얘기는 예수님이 더 무섭다는 얘기가 아니고 혹시 하나님인가? 하나님만 할 수 있는 일을 우리 선생님이 하시네? 그때 느끼는 경외심이에요. 큰 놀라움은. 이거는 그냥 놀랐다는 얘기가 아니고 이 바다를 다스리시는, 자연을 다스리시는 예수님 앞에서 제자들이 혹시, 아직은 몰라요. 아직은 모르지만 깜짝 놀라는 경외심을 표현한다고 마가가 쓰고 있죠. 마가의 주제가 그거기 때문에 나중에 마가복음 8장에 가면 베드로가 이게 소가 뒷걸음치듯이 예수님은 하나님의 살아계신 하나님의 아들입니다. 이렇게 잘 모르면서 이렇게 대답을 이렇게 찍어갖고 맞춘 적이 있거든요. 그 대답이 정답인데 아직 제자들은 그 대답은 모르지만 한번 느꼈어요. 큰 두려움을. 이사야가 하나님 앞에 섰을 때 그 두려움, 그 경외심. 그래서 마가는 그렇게 기록을 하죠. 그러면 우리는 이 마가복음을 읽으면서 한번 이제 생각해 봐야 돼요. 마가가 이 기록을 하면서 우리한테 그 주고 싶은 메시지가 뭐냐? 예수님이 누구신지 알려주는 그 목적은 돼요. 근데 한 가지만 더 깊게 들어가면 마가가 이 기록을 하면서 우리가 처음에 마가복음을 읽는 첫 번째, 이거 first reader라고 불러요. 원독자. 그러니까 마가가 이 마가복음을 기록할 때 마가복음을 읽는 사람들은 로마에서 신앙생활하는 크리스찬들이에요. 로마에서 얼마 전에, 몇 년 전에 마가복음이 AD 70년경에 쓰여졌으면 한 5, 6년 전에 사도 바울 선생님이 참수당했어요. 로마에서 네로 황제에 의해서. 잔잔한 바다가 아니고 큰 광풍이 이는 모습이에요. 자기들은 로마 한복판에 살고 있는데 거기서 기독교인들이 열심히 살고 있는데 얼마 전에 사도 바울이 참수당했어요. 황제에 의해서. 마치 큰 광풍이 일어나는 것처럼, 배에 가득한 것처럼 무섭고 두려움에 떨려요. 마가복음을 읽는 사람들한테는 그런 모습인 거죠. 그러니까 우리가 마가복음 읽을 때 예수님께서 저 건너가자라고 쓰잖아요. 그러니까 마가복음 독자들은 자기들이 예루살렘 한복판에 있는 신앙생활하는 게 아니라 유대 땅에서 이방 나라에 와서 지금 로마 한복판에서 신앙생활하고 있어요. 근데 한복판에, 그것도 예수님의 명령에 따라서 복음 전하겠다고, 하나님 나라 만들겠다고 로마로까지 왔는데 거기에 큰 광풍이 일어요. 자기들도 죽을 줄 몰라요. 황제에 의해서. 어떻게 해야 되냐? 그때 이 마가복음을 쓰는 거죠. 마가가. 그게 배경이기 때문에 우리가 아는 것처럼 그런 상황 속에서 이게 이제 로마에 있는 크리스찬들이 읽을 때, 그럼 베드로가 어떻게 변했나를 한번 보자고요. 베드로가 처음에 뱃속에 예수님하고 있을 때는 두려워서 막 떨었어요. 마가가 이제 다음에 한 번 또 이런 기록을 할 때는 베드로가 또 다른 경험을 하게 되는데, 근데 이번에는 베드로 옆에 예수님이 존재하지도 않아요. 우리가 사도행전 12장을 읽을 때는 사도행전 12장은 이미 헤롯이 야고보라는, 아까 베드로, 안드레, 야고보, 요한에서 야고보를 참수시켰어요. 그랬더니 유대인들이 너무 좋아해요. 그래서 유대인들이 괜찮네?
이번에는 베드로를 감옥에다 가둬놨어요. 내일 죽이려고. 그날 밤이에요. 그날 밤. 그날 밤에, 똑같은 그날 밤에. 근데 헤롯이 내일이면 베드로는 죽을 거예요. 참수형당할 거예요. 야고보처럼. 근데 그날 베드로가 군인을 옆에 둘이 끼고 쿨쿨 자요. 그 다음 구절 읽어보면 천사가 옆구리를 쳐요. 하도 안 깨어나니까. 그 이야기는 베드로가 자기 내일 죽을 건데 그냥 군인들 사이에서 아주 꿀잠을 자고 있어요. 너무 다르지 않아요? 배에 있을 때의 베드로와 감옥 속에 있을 때의 베드로가. 뭐가 바뀐 걸까? 베드로가 깨달은 게 있거든요. 베드로는 이미 부활을 경험했고 오순절을 경험했고 자기와 배에 탔던 예수님이 누구라는지를 알기 때문에 그러면 그 뒤에 변한 모습의 베드로가 저런 모습이에요. 누워 잘 수 있어요. 아마 그 다음에 제자들이 어떻게 했을까? 다음에 이제 마가복음 읽고 그러면 저희들이 조금 변한 제자들의 모습을 볼 수 있을까요? 그거는 나중에 6장 읽을 때 보실 거고 이 모습을 보면 이게 이제 제가 렘브란트가 그린 그림 속에 뒤 후미를 그린 거예요. 백고문에서 예수님이 주무시다가 하도 몰아가니까 깼어요. 막 따지죠. 아니 우리 죽게 됐는데 막 그러면서 막 그런 제자들이 이렇게 쭉 있어요. 렘브란트 그림을 집에 가서 여러분 찾아보시면 배 안에 13명이 타고 있어야 돼요. 예수님과 포함해서 제자들 12. 근데 예수님 빼고 13명이 타고 있어요. 예수님 포함해서 13명이 아니고 예수님 포함해서 14명이 타고 있어요. 카운트를 해보면. 왜냐하면 예수님 제자처럼 생기지 않은 사람, 저 녹색 옷을 입은 사람이 한 명이 끼어 탔어요. 그 배에 무임승차를 했죠. 렘브란트의 얼굴인데 렘브란트가 바람 부는 곳에서 바람에 날아갈까 봐 머리는 꾹 눌렀어요. 화가의 모자 있잖아요. 화가 모자 딱 누르고 딱 붙잡고 어디를 쳐다보냐면 그림을 쳐다보고 있는 독자들을 향해서 눈을 마주치고 있어요. 다른 사람은 다 예수님을 쳐다보고 막 오바이트 하고 있고 실갱이 하고 있는데 유독 저 사람만 그림을 쳐다보면 나를 쳐다봐요. 그러면서 물어보는 것 같아. 너는 여기서 어떡할래? 그런 거죠. 당신이 여기 배에 타고 있으면 당신은 어떤 모습일 것 같습니까? 앞에 가고 막 노져오려고 살아나려고 그러니까 아니면 그냥 포기하고 난 죽었다. 아니면 예수님한테 가서 막 따지고 있을 겁니까? 여러분들은 어떻게 하고 있을 겁니까? 하고 렘브란트가 저희들한테 물어보는 것처럼 그림을 그려놨어요. 굉장히 독특하게 그렸죠. 근데 예수님께서 이 말씀을 마가가 기록할 때 어떻게 기록하냐면 예수님도 저희들한테 질문해요. 제자들한테. 어찌 이렇게 무서워하느냐? 너희가 어찌 믿음이 없느냐? 그리고 대답이 없어요. 제자들의 대답이 없어요. 마가 공동체한테 대답을 기다리고 있어요. 로마 한복판에서 지금 큰 광풍이 일어서 두렵다고 여러분들이 여기서 어떻게 지낼 겁니까? 여러분들이 베드로처럼 예수님의 오순절을 경험하고 부활을 경험했으면 여러분들은 건너가라 이방 땅에 가서도 하나님의 복음을 전해라. 그 말씀에 순종해야 되는 거 아닙니까? 도전하는 메시지예요. 말씀드렸죠? 이 잔잔한 바다를 가는 경우는 별로 없어요. 항상 염려와 걱정이 우리 안에 꽉 차 있죠. 그럼에도 불구하고 마가복음의 주제는 우리가 아는 것처럼 하나님의 아들이 예수 그리스도라는 걸 깨달았다면, 그게 복음의 시작이라는 걸 알아버렸다면, 그러면 여러분들은 어떻게 살 겁니까? 그거에 대한 책이에요. 오늘도 마가는 일부러 큰 광풍을 통해서 마가복음을 처음 읽는 사람들한테 도전하죠. 여러분들 지금 배 안에 예수님이 타고 계십니까? 물어봐요. 예수님이 혹시 없습니까? 베드로는 배 안에 없어요. 예수님이. 감옥 안에 예수님이 없어요. 예수님 부활하셔서 하나님 편에 계시기 때문에. 그럼에도 불구하고 예수님이 눈에 안 보여도 이제는 베드로는 전혀 다른 사람으로 변해 있죠. 예수님 찾지 않아도 된다는 얘기예요. 마가복음을 통해서 예수님께 저희들한테 기다리고 계시죠. 너희들은 왜 두려워하느냐? 너희들은 왜 믿음이 없느냐? 여러분들이 일주일 동안 그 대답을 한번 해보세요. 나는 이 확 요동치는 배 안에서 정말 두려움 없이 버틸 수 있나? 아니면 어떤 믿음이 내가 갖고 있나? 그게 아마 마가복음 저자가 아니면 우리 주님이 듣고 싶은 대답일 겁니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지,
저희들 신앙생활 삶 속에 항상 잔잔하지 않은 바다를 지나갈 수밖에 없음을 고백합니다. 잔잔했으면 좋겠는데 항상 바다는 요동치고 우리를 두렵게 하고 떨림으로 또 두려움으로 앞이 보이지 않게 저희들 방해합니다. 창조주 되신 하나님이 우리의 구원자 되셨다면, 그리고 부활하신 주님이 하나님이시라면, 하나님, 저희들이 그 앞에서 또 다른 두려움, 하나님을 만난 경외심을 경험할 수 있는 주님의 백성들 되게 해주시길 기도합니다. 그 두려움 앞에 섰을 때는 세상의 요동치는 물결보다 하나님을 더 깊게 깨닫게 되고, 그래서 베드로처럼 좀 성숙한 모습으로 저희들이 자라갈 수 있음을 고백합니다. 한 주간 지내면서 마가가 던진 질문에 저희들이 대답하고 예수님께 답할 수 있는 또 그러한 저희들 되게 해주시고, 우리의 믿음이 머물러 있지 않고 더 깊게 또 자랄 수 있는, 그래서 우리 밭이 염려와 근심이 가득한 밭이 아니고 열매가 넘쳐나는 그러한 주님의 제자들 될 수 있도록 저희들 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.